어제는 크리스천이 신실함, 다른 버전에서는 믿음으로 번역되는 그런 신실함, 그 친구와 더불어 길을 가면서 여러 가지 자기들의 경험했던 것들을 나누는 그 가운데 몇 가지를 함께 살펴본 바가 있습니다. 이제 이 크리스천과 믿음, 곧 신실함이 또 길을 가는 가운데 앞으로 너희들이 그 길을 가면서 이러한 삶을, 이러한 태도를 지켜라 라는 전도자를 만나게 됩니다. 그리고 그들이 그 허영의 도시, 헛된 그 시장을 통과할 수밖에 없는 그런 상황, 우리가 오늘 영상을 통해서 보게 될 것입니다. 전도자를 만나고 헛된 도시에 들어가면서 많은 유혹과 외침 가운데 그들이 어떻게 하는지, 그리고 또 누구를 만나는지 보세요. Evangelist, it's good to see you again. I hope the road has not been too dangerous. There is nothing the world can throw at me that I can't handle. Don't let yourself be overconfident. There are always more dangers. You are about to travel through Vanity Fair, a place where the world will try to sell you its many treasures, things that are poison to your soul. Even Christ himself had to pass through this way, and the devil offered to make him a prince over the fair and over all worldly things. Christ passed it by, and so must you. You cannot escape the world while you live in it, but you can keep it out of your heart. One more thing. Keep your faith to the very end, no matter what end it may be. Okay. Okay. Stuff! Get your stuff right here! Start a new life collecting and taking care of stuff. Keep it shiny. Everyone else will want what you have, and that makes you important. Popularity, popularity. Claim it for yourself right here. Be the most popular guy in town. Be famous. Everyone will want to be you. Beauty. Don't you want to be more beautiful than everyone else? Come get it here. If you look better, then you will be better. Why aren't they buying anything? Did we miss something? Is there something else? No, there's nothing else. Carry on. Something is wrong with those two. Well, good evening. My name is Judge Hategood. It seems that you have several charges brought against you. You are charged with disturbing the fair. You are also charged with dividing the town. You caused quite a stir, and you even won a few people over to your dangerous way of thinking. Of course we can't have that. I hate to admit it, but many of the people in Vanity Fair can be easily pulled away if they think that there is something better. Therefore, your ideas are not welcome, and by not participating in the fair, you make yourselves criminals. More to the point, by threatening to pull others away from us, you make yourselves our enemies. You are to be locked in the dungeon and beaten until you decide to join the rest of us. That is all. 지금 이 크리스천과 신실함이 헛된 것을 파는 도시에서 아무것도 안 사는 것이에요. 이 물건 사라, 인기를 사라, 아름다움을 사라,
안 사니까 거기 사람들이 놀라는 거예요. 이게 뭐 하는 자들이야 이게. 여기서 물건을 안 사다니, 이런 것들, 이렇게 좋은 것들을, 이상하다. 그들을 잡아갑니다. 재판장이 그를 재판합니다. 여기서 아무것도 안 산다는 것, 여기서 파는 것을 너희가 그걸 붙잡지 않는다는 것, 이것이 잘못이다 하면서 재판하는 그런 내용을 우리가 보게 되었습니다. 여러분, 이러한 헛된 걸로 가득 찬 삶, 그것이 세상에 있습니다. 그 가운데를 통과한 우리들입니다. 우리들이 어떠한 삶을 이 헛된 것으로 가득한 세상 속에서 살아야 하는지 함께 말씀을 통해서 살펴보고자 합니다. 첫 번째, 크게와 많이의 삶은 헛되다는 것입니다. 크게와 많이의 삶은 헛되다는 것입니다. 오늘 본문 2절은 이러한 선언을 하고 있으니 우리 한번 같이 읽겠습니다. 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 이 헛된 모든 것이 헛되는데요, 특별히 오늘 본문에 이 무엇을 잡으려는 것, 크게 되려는 것, 많이 가지려는 것, 이것이 바람을 잡는 것처럼 헛된 것이라고 오늘 본문은 일러주고 있습니다. 본문 14절부터 보면 내가 해 아래에서 행하는 모든 일을 보았노라. 보라, 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것 이로다. 내가 내 마음속으로 말하여 이를 보라, 내가 크게 되고 지혜를 더 많이 얻었으므로 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 사람들보다 낫다 하였나니 내 마음이 지혜와 지식을 많이 만나 보았음이로다. 17절 같이 읽겠습니다. 내가 다시 지혜를 알고자 하며 미친 것들과 미련한 것들을 알고자 하여 마음을 썼으나 이것도 바람을 잡으려는 것인 줄을 깨달았도다. 아멘. 이 세상에서 모든 것이 헛되고 헛된데, 특별히 무엇을 소유하려는 것, 내가 더 크게 되려는 것, 많이 가지려는 것, 이것이 다 헛된 것이라고 이렇게 일러주고 있습니다. 이런 삶을 추구하지 말라는 것입니다. 내가 더 크게, 내가 더 많이, 이런 삶을 추구하지 말라라고 일러주고 있는 것입니다. 누가복음 12장에 그 부자에 대한 이야기가 있습니다. 어떤 내용인지 우리가 아십니다만은 다시 한번 주의 깊게 말씀을 좀 들어보시기 바랍니다. 누가복음 12장 16절부터 보면 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성하며 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라. 내 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아, 여러 해 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되. 20절 21절 같이 읽겠습니다. 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부유하지 못한 자가 이와 같으니라. 아멘. 지금 이 부자는 더 크게 더 많이를 노래하고 있어요. 더 크게 더 많이, 더 크게 더 많이, 이것을 노래하고 있습니다. 그리고 자기 자신에게 아주 놀라운 말을 합니다. 다시 한번 19절 말씀 보면 이런 말씀이 있습니다. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아, 여러 해 쓸 물건을 많이 쌓아 두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되. 야, 영혼아, 지금 이 내가 너무 많아. 그러니까 영혼아, 너는 편안할 거야. 여러분, 지금 자기가 물질이 많다고 영혼이 편안할 것이라고 말해요. 내 영혼아. 물질 있으면 조금 뭐 먹는 것, 또 자는 것, 타는 것 조금 뭐 편할 수도 있겠지만요, 그건 몸이 조금 편할 뿐이지 마음이 편하다는 뜻은 아닙니다. 그런데 보세요, 내가 물질이 많이 있으니까 내 영혼아 편하리라. 천천만만 말씀. 우리 인생은요, 이 물질로서 해결될 수 있는 게 아니에요. 물질이 있어서 우리 전 인생이, 전 존재가 해피한 것이 될 수가 없어요. 그런데 물질이 있어서 영혼같이 평안할 줄 알았어요. 내 영혼아, 내 육신아 좀 이제 편하게 지내야지, 이렇게 하는 게 아니에요. 내 영혼아, 평안히 지내자. 물질이 있으니까 물질로 인생의 문제를 다 처리할 수 없습니다.
감당할 수가 없습니다. 어거스틴은 이렇게 말했습니다. 하나님은 하나님을 위해 우리를 지으셨으므로 우리의 마음은 하나님 안에 쉴 때까지 쉼이 없습니다. 우리의 존재는 하나님의 영광을 위해서 지음받은 것이에요. 그러므로 하나님과 그 관계 속에서 우리의 인생의 존재의 목적이 있는 것이지, 물질을 쌓았다고 내 인생이 모든 것이 완벽한 삶을 누리는 것이 아닌 것입니다. 그래서 이러한 부자를 향해서 하나님께서는 어리석은 자여, 어리석은 자여 이렇게 부르는 음성을 듣게 됩니다. 에릭 프롬은 소유냐 존재냐라는 책에서 소유지향적인 사람과 존재지향적인 사람에 대해서 이야기하고 있습니다. 이 들꽃이 있는데요, 소유지향적인 사람은 그것을 키워고 꺾어서 내게로 가져오는 것이에요. 그래서 반드시 소유를 해야 돼요. 근데 소유하기 위해서 뭐 하라고요? 꺾어야 돼요. 그리고 와서 소유했어요. 냄새도 맡고 이렇게 하고 있는데 어떻게 돼요? 점점 시드는 거예요. 근데 존재지향적인 사람은 이 들꽃을 꺾지 않습니다. 그것을 바라봅니다. 그것을 즐깁니다. 그것을 막 노래합니다. 그런데 이 소유지향적인 사람이 그 삶에는요, 무엇인가 꺾여야 돼요. 시들어요. 자기에게도 공허해요. 소유지향적인 사람은 그 소유로 해서 살다 보니 누군가로부터 꺾어야 돼요. 누군가가 아파요. 누군가가 거기에 그 희생이 따르는 거예요. 그리고 그 소유한 것은 시들게 됐어요. 그리고 공허하네, 바람 같네, 이게 뭘까? 이렇게 돼 있습니다. 존재지향적인 사람은 그것을 이렇게 보는 거예요. 그 생명이 그대로 있는 것이에요. 그것이 마르지 않는 것이에요. 당장 소유하지 않아서 그것이 시원치 않다라는 것이 아니라 더 여유가 있는 것이에요. 그래서 소유냐 존재냐, 우리의 그 삶의 방식이 어디야? 이 소유를 지향하는 사람은 항상 무엇인가 꺾어오고 무엇인가 집어넣지만 바람같이 빠져나가고요, 시들어버리고요, 슬프고요, 왜 그랬을까 하면서 또 소유를 해석하는 거예요. 또 꺾는 거예요. 또 짚는 거예요. 그래서 그 가운데 많은 자들의 아픔이 있고요, 손해가 있고요, 눈물이 있고요, 그러한 고통이 따르는 것이 바람 잡는 것과 같은 이러한 소유. 더 크게 더 많이, 더 크게 더 많이, 내가 더 커져야 돼, 내가 더 많이 가져야 돼. 그것이 바람 것임에도 불구하고 또 그 바람을 찾겠다 하면서 소유를 나가서 계속 시듬과 아픔과 고통과 쓸쓸함을 맛보는 그러한 인생입니다. 지금 이 크리스천과 믿음, 신실은 소유하라는 것이에요. 네가 이것을 소유하면 넌 중요한 사람이 될 거야. 야, 인기가 얼마나 좋은데, 야, 아름다워 봐, 얼마나 사람들이 쳐다보겠어. 야, 두 손을 이렇게 드는 거야 너한테. 이렇게 하는 거예요. 관심이 없어요. 예수님에게도 이렇게 마귀가 찾아와서 3번씩이나 유혹하지 않았습니까? 이 돌로 떡을 만들어 봐라, 너 못해서 떨어져 봐라, 내게 절해봐라. 그럼 다 네 것이 되는 거야. 너 정말 인기가 충만할 거야. 너 얼마나 많은 사람들이 추모할 거야. 야, 돌로 떡을 만드는데 위에서 떨어지는데 내게 절해봐, 내가 모든 것을 다 준다니까 하면서 예수님에게도 그런 유혹을 했을 때 그 허영의 도시를 딱 지나간 거예요. 우리에게도 이러한 그 모든 유혹이 있고 이것이 중요한 것이다, 이것만 가지면 넌 해피할 거라고 하는 그 삶을 이 세상 속에서 살 수밖에 없지만 지나가야 해요. 거기에 우리가 마음을 두고 이것을 한번 소유해볼까, 바람 잡는 것이에요. 헛된 것이에요. 그것을 사서는 안 돼요. 내 시간을 드리고 내 정성을 드리고 내 예배 시간을 손해보고 내 믿음을 손해보면서까지 그것들을 향해서 우리가 손을 내밀고 그것과 짝하다가 어떻게 되는 것이에요? 이렇게 그 끝까지 그 전도자의 말, 그것을 듣고서 끝까지 믿음을 지켜나가는데요, 누가 나타나요? 이들을 체포하는 거예요. 우리 도시에서는 반드시 사야 돼. 우리 도시에서는 이것을 소유해야 돼. 너희만 이상하구나. 이상한 족속들 누구야? 크리스찬들, 성도들을 붙잡아 어디로 가요? 법정으로 갑니다. 재판장이 니들 우리하고 다르게 살고 있으니까는 문제가 많구만. 니들 우리하고 다른 가치를 갖고 있으니 피해가 많어. 너희들이 철저하게 회개하고 깨달을 때까지 잡아놓고 때려버릴 거야 하는
그런 그 철로역정의 한 장면을 우리가 보게 된 것입니다. 여러분, 세상에 어떠한 일이 있어도, 어떠한 유혹이 있어도 우리는 세상을 사지 말고 진리를 붙잡으며, 할렐루야, 세상 것을 소유하지 말고 그저 우리가 지나가면서 누릴 것은 누리고 즐길 것은 즐기고 다 지나갈 것을 왜 소유하다가 바람 같은 그 일들을, 어이없는 그 일들을 계속 하냐고요. 더 크게 더 많이는 우리가 지향할 삶이 결코 아닙니다. 두 번째, 무엇이 유익한가? 이 질문을 우리가 던져야 합니다. 3절 말씀에 이렇게 되어 있으니 함께 읽겠습니다. 해 아래에서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가? 모든 것이 헛되고 헛될 뿐이며, 그럼 뭐지? 우리 이 세상의 삶은 다 이게 뭐지? 이게 아니라 무엇이 유익한가? 유익도 있대, 유익도요. 다 헛된 것만 있는 게 아니에요. 이 땅을 살면서 무엇이 유익한가? 그 질문을 던지시고 그 답을 찾아야 돼요. 무엇이 유익한가? 무엇이 유익한가? 그것을 반드시 우리가 찾아내야 합니다. 여러분, 이 에서와 야곱 형제 가운데 에서는 무엇이 유익한지를 몰랐고 야곱은 무엇이 유익한지를 알았던 사람입니다. 창세기 25장 31절 32절 말씀을 같이 읽겠습니다. 야곱이 이르되 형의 장자의 명분을 오늘 내게 팔라. 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? 무엇이 유익한지 몰라요. 그래서 당장 지금 팥죽 한 그릇에 장자의 명분을 그렇게 팔아버리는 것이에요. 무엇이 유익한지 몰라요. 이 야곱은 무엇이 유익한지 알았어요. 인생에 무엇이 유익한지, 헛되고 것만 있는 게 아니라니까요. 우리가 이 땅을 살아가면서 유익한 것이 있다니까요. 그 유익한 것을 구별할 수 있어야 돼요. 그런데 팥죽 한 그릇에서는 정말 유익했던 이 장자의 명분을 팔아버린 것입니다. 여러분, 무엇이 유익한지를 알아야 된다 말씀을 드리고 있는데요, 이익과 유익이 있습니다. 이익은 자기에게 좋은 것이고 유익은 모두에게 좋은 것입니다. 이익과 유익, 이익은 자기에게 좋아요. 유익은 모두에게 좋은 그런 특징이 있어요. 근데 우리가 추구할 삶은 뭐냐고요? 이익이 아니에요. 나만 좋자고 하자는 그런 인생을 추구하는 게 아니에요. 무익한 삶을 그렇게 살아가는 게 아니에요. 헛된 삶을 살아가는 게 아니에요. 우린 유익을 취해 살아야 합니다. 이 에서는요, 팥죽 한 그릇이 자기 당장인 지금 그 뭐예요? 유익이 아니라 이익이었어요. 아, 내가 배고픈 것을 한다. 근데 이 야곱은요, 장자의 명분을 가지고, 이 장자의 명분이 뭐예요? 오늘 본문에도 다음 세대, 장래 세대 이런 용어가 나와요. 이것이 자기에게도 필요하고 다음 세대에도 필요한 줄 알았어요. 이 장자의 명분을 가지고 축복하잖아요. 그 자리들을 막 축복하잖아요. 이 권세를 가지고 축복하는 자가 된 거예요, 축복을. 그러니 이 장자의 명분을 갖는 것은 그 자체로 위험 있고 멋지고 아름답고 자기 자신에게도 참 그 좋은 것이지만, 이 장자의 명분을 가졌다는 것은 다음 세대에게도 다른 자들이 유익한 것이에요. 내가 무엇이 유익할까 하면서 장자의 명분을 팔았던 이 에서, 아, 이것이 진짜 유익하다. 자기 자신에게만 이익이 아니라 모두에게 다음 세대에 유익한 것, 이것을 찾아야 돼요. 저 뒤에 계신 부모들이요, 내 삶의 이익을 추구하는 것이 아니라, 내 아이가 어떤 이익을, 내 아이에게 무엇이 좋을까가 아니라 무슨 유익을 가지고 내가 살 것이고 무슨 유익된 삶을 내 아이들이 살아갈 것인가, 유익에 포커스를 맞춰야 돼요. 여러분도 저도 마찬가지입니다. 이것을 추구하는 것이 아니에요. 무익, 이런 엉터리 삶을 살아서 안 돼요. 소유, 바람 잡는 인생을 살아서는 안 돼요. 유익한 삶을 살아야 하는 것입니다. 여러분, 우리의 이 공동체 안에는요, 이 이익을 지향하는 사람이 있고 유익을 지향하는 사람이 있어요. 그래서 이 이익을 지향하는 사람은 이제 언젠가 들통나요. 그래서 아주 얍샤해. 딱 느낌이 오죠? 얍샤한 사람이 돼가지고, 그래서 항상 공동체로 살았는데 추구하는 게 자기예요. 그 이익을 추구해요. 그 공동체 안에서 같이 막 이렇게 부딪히기도 하고 일하기도 하는데, 그 사람을 가만 보면 유익한 사람이에요. 다른 자들에게
아주 그렇게 풍성한 그러한 삶을 나누고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분, 여러분의 생애 가운데 가장 유익된 사람이 누굽니까? 공동체 가운데 정말 누가 지금 유익됩니까? 같이 어울리는데 싹싹 자기 것만 하고 빠져나간 사람이 있어요. 싹싹 자기 것만 추구하는 자가 있어요. 공동체는 존재해요. 근데 이익을 추구하는 사람이 있다니까요. 자기의 자기 가만 보면 자기 조금 이상하면 확 달라지는 거예요. 유익해야죠. 하나님의 영광이 유익해야 되고, 와, 이 모든 공동체 유익하게 되고, 내 이웃이 그래 자기가 좀 소리나는 것 같아도 그 유익을 추구하면요, 그것이 진정으로 자기에게 귀한 것인데, 이 유익을 지향하지 않고 이익을 지향하는 사람이 있습니다. 여러분 자신은 어떤 사람입니까? 내 자신이 정말 복의 통로돼서 유익한 사람입니까? 내 것밖에 모르는 그런 이익을 추구하는 사람입니까? 아니면 아예 무익한 사람입니까? 아니면 헛되게 바람 같은 것을 잡으려고 크게 많게를 지향하고 있습니까? 빌레모서 1장 10절 11절 말씀은 이런 말씀이 있습니다. 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 네게 강구하노라. 그가 전에는 네게 무익하였으나 이제는 나와 네게 유익함으로. 이 오네시모는요, 빌레몬에게 있었던 그런 사람입니다. 그런데 에이고 주인이고 뭐고 난 몰라, 아이고 우리 공동체고 뭐고 난 몰라, 나 혼자 잘 살면데 도망간 자 오네시모가. 그래서 그 빌레몬에게 너무 큰 상처를 준 거예요. 그게 뭐 무익했죠. 무익을 따라서 상처가 됐죠. 근데 바울이 주님의 사랑을 가지고 우리 모두가 다 이제 그 회복하고 또 용서하는 그런 삶이 필요한 것처럼 이 오네시모에게 그러한 그 다시 회복의 찬스를 주고 품어라. 지금 가만 보면 그는 너무 유익한 자야 라고 일러주는 것을 우리가 빌레몬서를 통해서 보게 됩니다. 여러분, 이 크리스찬이 된다는 것은 무익한 자가 유익한 자가 되는 거예요. 어떤 그 아버지가요, 늦게 예수를 믿게 됐습니다. 근데 그 아버지는 세 아들이 있어요. 늦게 예수를 믿고 그 집안이 뭐 아버지가 예수 안 믿으니까 예수 안 믿고 지내던 그런 가정이에요. 예수 믿으니까 너무너무 좋아요. 그래서 그 아들들에게, 야, 이 아버지의 소원이 있다. 무엇입니까? 예수님을 믿는 거야. 우리 가정은 다 예수 믿는 거야. 알겠지? 예. 각자 자기 있는 그 저기서 교회 다니면서 예수 믿고 그렇게 해라. 그렇게 했어요. 그랬더니 그 아들들이 순종을 했습니다. 다 예수 믿고 교회 다녔습니다. 그리고 이제 얼마 지나서 이제 묻게 되었습니다. 야, 아들들아, 그래 교회 생활하고 그리고 또 이렇게 믿음 생활하니까 어떻더냐, 예수님 믿으니까 어떻더냐 하면서 그 아들에게 물었습니다. 그랬더니 큰아들이 이야기를 합니다. 예, 아버지 넘넘넘, 이것은 너무너무라 줄임말입니다. 넘넘넘 좋습니다. 이게 욕하는 게 아닙니다. 너무너무 좋습니다. 예. 왜 좋냐? 그러니까 제가요, 이 생활도 좀 달라지고요, 뭐 사업도 잘 돼요. 그러냐? 둘째를 알았어요. 둘째야, 너는 예수님 믿고 뭐가 좋았냐? 그전엔 제가요 정말 외로웠잖아요. 아버지 정말 진짜 외롭지가 않아요. 너무 사람들이 많아서 저는 이제 외롭지가 않아요. 이 공동체가 생겨가지고 외롭지가 않아요. 그러냐? 셋째 너는 어떠냐? 근데 좀 저는 셋째하고 연락이 안 돼요. 이 셋째는 다른 식으로 그것만 해줘요. 아버님, 제가 지금 독거노인들 갖다 섬기느라고 바쁩니다. 제가 그 혼자 있는 그 아이들 찾아가서 그렇게 살피느라고 바쁩니다. 예수 믿고 나니까 할 일이 참 많네요. 그런 메시지를 전해준 거예요. 그때 아버지가, 셋째, 네가 진짜 예수 믿는다 그랬어요. 여러분, 예수 믿고 나서 삶이 좋아지셨습니까? 예수 믿고 나서 삶이 달라졌으면 무엇이 달라진 것이에요? 다 자기 중심이에요. 사업이 잘 됐대. 예수 믿고 우리 애들이 잘 됐대요. 예수 믿고 뭐가 잘 됐대요? 좋아요. 그 잘 되는 것, 눈으로 볼 때 잘 되는 것, 그것이 예수 믿는 것이 전부는 아니에요. 그러면 예수님은 무엇이며 바울은 무엇이며 이 순교자들은 또 무엇이냐고요? 부하게도 하시고 가난하게도 하시는 하나님이에요. 그렇기 때문에 눈에 보이는 그것이 곧 이꼬로 예수 잘 믿는 그 열매는 아니에요. 와, 그래서 예수 믿더니 친구가 많이 생겼어요. 그게 다 자기 이익을 얘기하고 있어요. 근데 진정으로 예수를 믿었던 그 셋째 아들, 그렇게 인정했던 그 아들은 뭐예요? 다른 데게 유익한 삶을 사는 유익한 삶을.
우리가 예수님을 믿는다는 것은요, 이렇게 유익한 삶을 살아요. 무엇이 유익한가 묻고 있잖아요. 내 존재가 어떤 유익을 이 땅에 주고 있는가, 내 존재가 저 죽어가는 자들에게 어떤 메시지를 증가하면서 하나님께는 영광을 돌리며 물이 바닷물 덮음같이 온 세상의 여호와를 인정하는 그날이 될 때까지 얘가 이 복음을 위해서 사는가, 유익된 삶을 사는가, 자기밖에 몰라요. 어제 낮에도요, 이제 우리 교회 여러 뉴욕 교회 목사님들이 와서 이제 그 행사를 했어요. 그거 끝나고 나는데 제가 어떤 두 분이 만나게 됐어요. 그분 중에 한 분이 그래요. 목사님, 그분은 꽤 우리 교회 이제 아주 오래는 아니지만 그래도 꽤 신앙생활한 거예요. 목사님, 제가 선교를 위한 삶을 살아야 되는 것을 깨닫게 됐어요. 우리 교회에서 계속 선교가 나오는데 이게 마음이 와닿지가 않았어요. 작년에 마음이 좀 이렇게 부딪혔는데, 그런데 이 선교에 대한 그 마음이 일어나게 됐어요. 목사님, 제가 할 수 있는 건 없는데 제가 무엇을 할 수 있을까요? 제가 남달리 무엇은 재능이 없는 것 같아요. 무엇을 선교해서 할 수 있을까요? 그렇게 묻는 거예요. 그래서 그 마음에 제가 또 여러 가지 얘기도 하고 그렇게 나눴던 그런 시간이 있습니다. 그분이 뭐 자기 이익만 추구했던 사람은 아니에요. 뭐 여러 가지 열심히 했는데 보다 더 유익된 삶을 살는데 선교를 통해서 그렇게 살고 싶습니다. 그런 이야기를 갖다 하는 것을 들었어요. 유익된 삶을 살아야 돼요. 나의 이익을 위해서 살면 안 돼요. 우리 교회 가운데 아주 귀하신 어른들이 많이 계시고 우리의 동역자들, 후배들이 많이 있습니다. 우리 교회가 그래서 참 너무 행복한 교회, 여기 둘러봐도 행복하고 저기 둘러봐도 기쁨이 넘치는 우리 교회입니다. 그 가운데 우리 기랑문 장로님은 얼마나 귀하십니까? 몸이 참 힘드세요. 그리고 이제 수년 전부터는 여러 가지 기능들이 약화됐고 손도 많이 떠시고 그럽니다. 근데 그분은 아주 그 남에게 유익된 삶을 많이 사세요. 특별히 저희 그 노예에 그 목사님들이 쭉 계시는 그런 노예 모임이 있을 때마다 꼭 오셔요. 그게 장소가 어딘지 어떻게 이렇게 찾아오시는지. 근데 이게 막 손도 막 힘드셔요. 두 손 다 막 힘드세요. 막 떠시고요. 꼭 오셔서 자기의 가장 큰 특징, 재능인 사진을 멋지게 찍어주시고 그것을 나눠주고 수십 년 동안 그랬어요. 너무 고마워서 이번 노예 지난 3월 5일인가요? 며칠 전에 있었던데 그때 우리 노예 때 수십 년 동안 이렇게 봉사했으니까 우리가 감사패 하나 드리죠. 그렇게 의논해가지고 감사패를 드렸어요. 근데 그 장로님이 그때 그래요. 아니, 내가 이 감사패 받으면 다시 오지 말라는 얘기야. 이거 내가 받기가 그런데 하면서 받으셨어요. 그 장로님이 이번에도 계속 사순절에 나오시다가 며칠 전에 교회 나오시다가 이제 사고를 당했고, 어제는 구역예배 기도하시고 나서 이제는 사경을 헤매는 그런 시간으로 들어갔어요. 어제 오후에. 그래서 전화를 듣기로는 권사님하고 얘기해서 이제 아침에도 우리가 달려갈 것인데요, 상당히 이제 쉽지 않다라는 이야기를 듣게 됐습니다. 유익을 끼치는 인생을 유감없이 살았던 것이에요. 하나님께서 또 다른 은혜를 주시면 회복되는 것이고, 우리는 몰라요. 품으셔도 은혜, 그냥 두셔도 은혜. 할렐루야. 근데 분명한 것은 유익된 삶을 마지막 호흡까지 살았다는 것이에요. 자기 자신을 위해서. 나 아프니까 나 챙겨줘가 아니에요. 그 아프신 분이 담자를 챙긴 거예요. 섬긴 거예요. 유익된 삶을 살아야 돼요. 유익된 삶을 살아야 돼요. 어떤 인생을 살고 계십니까? 청년들이요, 여러분의 삶을 던져서 헛된 것을 붙잡는 안타까운 그러한 정말 막장 드라마 같은 인생을 살지 마시고, 여러분의 삶이 무익한 삶이 되지 마시고, 여러분의 삶이 자기만을 돌보는 이익된 삶이 되지 마시고, 유익, 무엇을 통해서 내가 이 시대의 유익을, 내가 교회, 공동체, 하나님의 영광의 유익된 삶을 살 것인가, 답을 찾으시고 그것을 써나가는 청년이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 그러한 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 여러분, 성도 여러분, 크게와 많이는 우리가 가야 될 삶이 아닙니다. 무엇이 크고 무엇이 많습니까? 저 영원한 것에서 커지는 자가 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 영원한 상급이 많아지는 자가 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 내가 이 땅에서 커지리라 많아지리라 아무리 추구하고 그것을 붙잡아 보세요. 분명히 얘기합니다. 헛되다. 나 솔로몬이야.
나는 모든 것을 다 가져봤어. 모든 것을 다 취해봤어. 그랬더니 그것이 다 헛돼. 내가 재산도 가져봤어. 물질도 가져봤어. 지위도 가져봤어. 내가 모든 책도 써봤어. 내가 많은 것을 먹어봤어. 많은 여인을 거느려봤어. 헛되고 쓰리고 청년들아, 이러한 삶을 살지 말아라. 청년의 때에 창조주를 기억하라. 전도서에서 일러주고 있는 것입니다. 창조주를 기억하며 하나님을 기억하며 사는 것이 그것이 바른 삶이라고 일러주고 있습니다. 이 헛된 삶을 다시는 살지 말라고 자기의 온몸을 던져서 그렇게 외치고 있는 것이 아닙니까? 이 세상은 여전히 누구나 통과하는 그런 헛된 그런 장터가 있는 것입니다. 여기 오세요. 이거 사세요. 우리는 가야 합니다. 세상의 것을 소유하려 하지 말고 영원한 진리를 가지고 사는 자들이니, 예수님 안에 사는 자들이니, 가장 중요한 것을 이미 가진 자들이니, 가장 멋진 것을 이미 가진 자들이니, 가장 아름다운 것을 이미 가진 자들이니, 자그만 다른 것을 비교해서 더 아름다운 것이 무엇이지, 더 좋은 것이 무엇인지, 더 인기가 무엇이지, enough. 예수 한 분이면 enough. 다 됐어요. 예수님 안에 다 있어요. 명성도 있어요. 그 안에 진정한 칭찬도 있어요. 그 안에 진짜 좋은 것이 있고요. 그 안에 진짜 아름다운 것이 있어요. 됐어요. No turning back. 다시 돌아가지 맙시다. 끝까지 앞으로 갑시다. 더 크게 더 많이 헛된 바람의 인생이 아니라 내가 어떻게 해서 유익한 인생을 살 것인가, 하나님의 영광을 위해서 어떤 유익을 추구하는 삶을 살 것인가. 그것은 나만이 아닌 나의 삶을 통해서 모든 자가 복을 받는, 내 삶을 통해서 하나님의 영광이 온 땅에 가득 차는, 내 삶을 통해서 하나님의 영광이 올려지는 유익한 삶, 이것을 나의 삶으로, 우리 교회의 삶으로 삼읍시다. 기도하겠습니다.